श्री वाहेगुरु गुरु गरीब नवाज जी। जन्ना बढ़ाई तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे जागता है जोता गुरु ग्रंथ दपा जारी बाणी। जागता है जोत गुरु ग्रंथ दप जारी बाणी। जागता है जोता गुरु ग्रंथ दपा जारी बाणी। जागता है जोत गुरु ग्रंथ दप जारी बाणी। पाखंडिया दसावे जाके पाखंडिया दसावे जाके शीश नू चकावे ना। पाखंडिया दसावे जाके शीश नू चकावे ना। पाड़ा पंजाब बाणिया तू सूर माया जता बाणी। 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 अमरा तवेला साचा अमरा तवेला साचा नाओ बोल जावे ना। अमरा तवेला साचा नाओ बोल जावे ना। सदा छपा कर्म करके जूझ जाना नूर जी तू। सदा सब कर्म करके जूझ जाना नूर जी तू। सदा छपा कर्म करके जूझ जाना नूर जी तू। सदा सब कर्म करके जूझ जाना नूर जी तू। कौम दे गदारा नाड़ा कौम दे गदारा नाड़ा सांझ कदे पावे
ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, क्योंकि आप जी बड़े ही वडभागे हो, अपनी अपनी शरधा अकीदत लैके ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी के चरणों 'ਚ पुजे हो। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधकां वालों आप जी ने दासां का नियत किया होया समा सुनिया। मेरे तो पेशतर सिख कौम के महान फिलासफर कहन तो मेरा मतलब गुरमुख प्यारे ज्ञानी मूला सिंह साहब जी पाखरपुर वाले प्रोफैसर साहब, उन्होंने दे विचार और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत बाबा दर्शन सिंह साहब जी, उन्होंने दे विचार भी आपने श्रवण किए। उन्होंने तो मगरों जितने भी इलाका निवासी पंजाब और हिंदुस्तान के सिख कौम के महान महापुरुष संत ब्रह्म ज्ञानी नाम दियाँ रसियाँ पवित्र आत्मावां बाबा जी ने विशेष तौर पर संत बाबा संतोख दास जी ने अपने इस पवित्र तप स्थान उत्ते जिन्होंने बुलाया सदा पत्र भेजे है। सारे महापुरुषों को सन्मान बेनती करते हैं। गुरमुखो प्यारिओ, जोड़े इस पासे रह के गुरु महाराज के चरणों में जाओ ताकि गुरु महाराज जी का सत्कार बरकरार रहे। कोई सेवादार किसी जगह उत्ते कोई किसी जगह उत्ते महापुरुषों के हुक्म की तामील करता होया और अपने इस इतिहासिक नगर माड़ी कंबोकी नूं चढ़दी कला विच लिजाण वास्ते होर चमकाउण वास्ते तुसीं तत्पर होए हो। इस वास्ते बेनती है कि कोई सत्कारयोग वीर सेवा कर रहा है तो कोई पंडाल विच बैठ के गुरु महाराज का कीर्तन सुन रहा है। मैं अर्ज कर रहा सी कि जिहड़ियां संगतां अज बाबा जी के जोड़ मेले ते पुजियां, हत्थीं करन सेवा, मुखों शब्द गावन, होर सारियां ढेरियां ढाइयां ने किसे संत धर्म का आसरा ते दीन दुनिया का थंम होया करदे हन। मेरे अते तुहाडे वर्गे बंदियां दी दुनिया विच कोई कमी नहीं, लेकिन संसार विच संत हो के विचरना और अपने जीवन नूं बेदाग गुजारना बहुत कठिन बात है। महापुरुष संत बाबा दर्शन सिंह साहब जी बीड़ साहब वाले जिन्हों ने अपने पवित्र विचार संगत की भेटा किए है, वो महापुरुष अपने निर्माण सेवक ढाडी जथे नूं आशीर्वाद 50 रुपए दे गए। मैं सोचता सी इस तरह के महापुरुषों की तो आशीर्वाद ही काफ़ी है, लेकिन उन्होंने महापुरुषों ने 50 रुपए दे के भी नवाजा। धन्यवाद है वाहिगुरू सिख कौम और पंथ की सेवा का मान बख्शण। साडे सन्मानिया महापुरुष संत बाबा संतोख दास जी जिन्हों उत्ते अकाल पुरख परमात्मा की ऐसी रब्बी रहमत है तो गुरु नानक देव साहब के घरों जिन्होंने ऐसी बख्शिश प्राप्त हुई है, जिन्हों के हृदय अंदर ये शब्द समाया होया है, ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई। केड़ा साधु संत महापुरुष संसार का आदमी है जिन्हों वास्ते इन्हों के दिल में सत्कार नहीं। प्यारे खालसा जी, एक गल याद रखनी, दुनिया में इको एक चीज़ की घाट है, बंदे को नफरत अते बेपसंदी के गड्ढियां दे गड्ढे हैं, और अफसोस है कि प्यार की एक लप भी नहीं। मूदपुरा अमरकोट के नज़दीक है। अजकल वो बाबा राम लाल जी के पवित्र चरणों में रह के महान सेवा करते हैं। संत बाबा बचित्र सिंह जी अपने सेवक ढाडी जथे नूं 20 रुपए आशीर्वाद भेजते हैं। सरदार सुखविंदर सिंह जी मैं अरदास करांदे, धन्यवाद है। संत बाबा संता सिंह साहब जी मैं अरदास करांदे, धन्यवाद। लो जी, हुण इस तो अगे मैं अरदासे बहुत घट करने हैं तो गुरमत दियां विचारां दा जिक्र करके तुहाडी खुशी प्राप्त करनी है। मेरे तो पेशतर तुहाडी सेवा विच विचारां चल रही सन कि बच्चा उही सुलझिया होवेगा जिसकी माँ सियाणी है, तो जिसकी माँ सियाणी नहीं उसका बच्चा सूझवान किवें होवेगा। माँ तो उही सियाणी है जिहड़ी अमृत वेले उठ के नितनेम करती है, बाणी पढ़ती है, उसका पुत्र देखेगा मेरी माँ ने अमृत वेले उठ के इशनान किया, सिमरन करती है, बाणी पढ़ती है, उसका बच्चा भी सूरबीर बहादुरां की तरह गुरु के चरणों नाल जुड़ेगा और वाहिगुरू समत बख्शेगा। तो जिहड़ी भैन नूं इस गल का पता ही नहीं, कई ऐसियां सियाणियां भैणां ने वो गुरु महाराज के चरणों में आके सत्संग करदियां और महाराज के बचन बाला सुनदियां। तो जिहड़ियां बहुतियां सियाणियां होण, जिहड़ा बंदा अपने आप नूं बहुता सियाणा समझे वो किसी की गल सुनदा ही नहीं। जिहड़ियां सियाणियां वो गुरु की गल सुनदियां सत्संग विच आके, जिहड़ियां बहुतियां सियाणियां वो संगत विच आके भी अपनियां गल्लां ही करी जांदियां। मैं कई बार सोचदा कि जिहड़ी भैन ने गुरु महाराज के चरणों में आके अपनी घर दीयां ही गल्लां जारी रखियां, वो गुरु महाराज दीयां गल्लां ते बचन बलास जाके कित्थे सुन गईयां। इस वास्ते बेनती है मेरियां सत्कारयोग भैणां शाम के मौके रहरास की बाणी का नितनेम करदियां, उन्हां दी औलाद चल रही सी। आप दी सेवा अंदर सिख इतिहास अंदर एक बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हों ने बहुत अच्छी गल करके हिंदुस्तान के इतिहास में चढ़ती कला और बुलंदी में लिजाण वास्ते सिख कौम का शीश ते सिर उच्चा किया। वो कौन हैं? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दोवें छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ਅਤੇ बाबा फतेह सिंह जी। छोटिया छोटिया उम्रां 8 पो संमत 1761 बिक्रमी नूं चमकौर की गढ़ी अंदर 10 लाख का मुकाबला 44 ਸਿੰਘਾਂ ने किया। हजूर जित गए, वजीद खां हार के 9 पो वाले दिन वापस सरहंद में गया है। 10 पो नूं आराम किया, 11 पो नूं उसने कचहरी लगाई है। जेल का दरोगा आया, कहता नाजम साहब साड़ी हिरासत अंदर सरकार के कब्जे अंदर वो गुरु गोबिंद सिंह
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਫੌਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਤੱਕੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਲਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਤੱਕੋ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਫੁੱਟ ਬੈਲ ਬੱਕਰੀ ਪਾਵੋ, ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਪੰਜੇ ਅਪਕਾਰਦੀ।
ਸੁਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਜਾਏ ਹੋ ਫਰਜਨ ਬਾਵਣਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਖਾਵਣਾ ਬਸ ਸਾਜਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਲਾਏ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤਨ ਗੂੰਜੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਪੰਜੇ ਅਪਕਾਰ ਦੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਜਾ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਟ ਗਲ ਬੱਕਰੀ ਪਾਵੋ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਵਾਲੈਕਮ ਇਸਲਾਮ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੇ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲ ਬਿਖਰਨੰ ਅਸਰਨੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਬਾਰੰ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਤੇਗੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾਈ ਪਈ।
ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੋਰ ਜਾ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉੜਗੀ ਵਰੋੜਿਆ ਅਸਮਾਨ ਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਦੀਨ ਪਰਵਾਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਦੀਨ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਦਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਦਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਫਰਮਾਨਾ ਵਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਜੀ ਉੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਦਾ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੜਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਥ ਅਖੰਡ ਪਾਟੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਡਰ ਉਰਫ ਸਖੀਰਾ ਬੱਬਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਘਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਏ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜੰਪਾਲਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਇੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵਲਟੋਏ ਤੋਂ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਹਨ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਲਟੋਹੇ ਤੋਂ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਠਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਮੂਰੇ ਸਟਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਜਰ ਤੇਰੇ ਫੌਲਾਦ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅੰਦਰ तेरी जंजीर टूटेगी। मर्द जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। आओ तको सूबे सरहंद की कचहरी अंदर एक पासे 60 सालों का बुढ़ा हाकम, एक पासे दो छोटे नन्हे नन्हे बालन, आप उसे जिवें सवाल जवाब होंगे। सूबा सरहंद कहता तुहाडे पिता नूं कतल कर दिता है, आनंदपुर की इट नाल इट खड़का दी है, खालसा पंथ खत्म हो गया है, तुसी मेरे रहम उत्ते हो। अगों साहिबजादे जिवें उत्तर दिंदे सवाल जवाब ते बचन बलास जिवें हुंदे है, तुहाडी जथाब दी सेवा विच है। ऐवें बयान करदा वे। सुनो साहिबजादियो सच्ची गल दिया बैसना, आख जाए सूबा गल सुनो साहिबजादियो सच्ची गल दिया बैसना। बच्चियो सच्ची गल दिया बैसना, बच्चियो मन ला रसूल देखदा हो के न डरे अगो साहिबजादे सानू कुर्बानियां दा चा। पाड़ी लावो कलमा ते दीन सलामी मल्लो जैसा पपोगणे दा जा। पाड़ी लावो कलमा ते दीन सलामी मल्लो जैसा पपोगणे दा जा। बच्चियो जैसा पपोगणे दा जा, बच्चियो मन ला रसूल देखदा। सिक्खी विच पैदा होए सिक्खी ले शहीद होण, पुट्टी पट्टी सानू ना पड़ा। सिक्खी विच पैदा होए सिक्खी ले शहीद होण, पुट्टी पट्टी सानू ना पड़ा। ओ सूबे आ पुट्टी पट्टी सानू ना पड़ा, ओ जालमा सानू कुर्बानियां दा चा। बाफड़ा बन लिया सिंह सारे मार दिते, बाफड़ा बन लिया सिंह सारे मार दिते, दिता आनंद परटा। बाप थोड़ा बन लिया सिंह सारे मार दिते, दिता आनंद परटा। बच्चियो दिता है आनंद परटा, बच्चियो मन ला रसूल देखदा। पिता साडे ताई बन सकिया न कोई, जोदा झूठियां तू गल्लां ना बना। पिता साडे ताई बन जालमा सानू कुर्बानियां दा चा। राज पाक दे देगा करोगे नवाबियां नू, बेगमा दे डोले लाबिया। राज पाक दे देगा करोगे नवाबियां नू, बेगमा दे डोले लाबिया। बच्चियो बेगमा दे डोले लाबिया, बच्चियो मन ला रसूल देखदा। रात न बाबियां नू जुत्ती अगे रोड़ दई सिर नाल सिक्खी नू नबा। रात न बाबियां नू जुत्ती अगे रोड़ दई सिर नाल सिक्खी नू नबा। ओ सूबे आ सिर नाल सिक्खी नू नबा, ओ जालमा सानू कुर्बानियां दा चा। मार मार कोटड़े में ला देऊंगा खाली थाडी, मार मार कोटड़े में ला दूंगा खाली थाडी, सुलियो ते देऊंगा चढ़ा। मार मार कोटड़े में ला देऊंगा खाली थाडी, सुलियो ते देऊंगा चढ़ा। बच्चियो सुलियो ते देऊंगा चढ़ा, बच्चियो मन ला रसूल देखदा। शेर दे बच्चे असी मरांगे अड़क पीछे देखना तमकियां डरा। शेर दे बच्चे असी मरांगे अड़क पीछे देखना तमकियां डरा। ओ सूबे आ देखना तमकियां डरा, ओ जालमा सानू कुर्बानियां दा चा।
पिछा पछताऊंगे नी किसे ने छड़ाउना आके नींद च देऊंगा चढ़ा पिछा पछताऊंगे नी किसे ने छड़ाउना आके नींद च देऊंगा चढ़ा बच्चियो निया विच देऊंगा चढ़ा बच्चियो मन ला रसूल देखदा मरदा देवांगे असी होवांगे शहीद दोवें वार दे नूर जी बड़ा मरदा देवांगे असी होवांगे शहीद दोवें वार दे नूर जी बड़ा ओ सूबे वार दे नूर जी बड़ा ओ पाजिया वार दे नूर जी बड़ा ओ दोस्ता वार दे नूर जी बड़ा सूबे सरहंद दे इन्हां कौड़े वाਕਾਂ ਨੂੰ सुन के ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ने कहा सूबा सरहंद नाजम साहब याद रखो बाज़ां ਨੂੰ कदे किसे पिंजरे ਵਿੱਚ पाया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਾਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਤੜਵਾ ਲਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਖੂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਲੀਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਔਰ ਫੌਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਮਾ ਮੱਦਰ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਵਾ ਐਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਣਿਓ ਮਨ 'ਚ ਤਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਾਫਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਕੇ ਲਵੋ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੜੋ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਐਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਮਾਸੂਮ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਕੰਮਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕੰਮਿਆਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਬਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਵਾ ਪਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਪਲ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਬਰ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਐਸ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੀਂ ਟੱਕਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਰ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜੇ ਪੜ ਕੁੱਠੀ ਪੰਗਰ ਜਾਏਗੀ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ
ਹੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, 3 ਜੂਨ 1984 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਊ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੱਕੋ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ